हाय स्टूडेंट्स, ओडिया एजुकेशन 24 रे तुम मानक स्वागत। आज आम क्लास 8 रो प्रथम चैप्टर संबल विषय को डिस्कशन करने को जाऊँगी। पिला माने मो टॉपिक को डिस्कशन करने पूर्व तुमको जनवाक चाहूँगी जे आमर ये चैनल ओडिया एजुकेशन 24 रे तुम मानक क्लास 8 रो फुल प्रिपरेशन करा जीवो। तुम मानक सबू विषय वीडियो मिल पारिबो। मु तुम मानक पई सबु बेले वीडियो अपलोड करूथिबी एवं तुम मानक किपरि हाफ इयरली वा एनुअल परीक्षा पई प्रस्तुति किपरि करा जीवो किपरि टाइम बळबो सेथिरे मध्ये कहूथिबी एवं मु जो विषय पढेबी तार नोट्स देबी सेथिरे प्रश्न उत्तर डिस्कशन करिबी। एपरि भाबरे आमे प्रिपरेशन को चालू रखिबा। तो चैनल को सब्सक्राइब करी कि बेल आइकन को प्रेस करी। तो चलो आउ देरी करबानी, आज आम स्टार्ट करिबा भूगोल बहिर प्रथम अध्याय संबल विषय को। एठारे देखुथबो एठारे लेखा होची संबल, जाको इंग्राजी रे रिवर्स बोली कहा जाय। पिला माने संबल कोन ताहा भलो भाबरे बुझिया पई एठारे गोटे कथा देइछि। तो चलो प्रथमे एहा को आमे पढिबा। मां को घर सजाड़ीबारे झियो माना और पुओ अंशु सहाय्य करूथांती। माना अंशु को कहिला, देख लुगापटा बासनकुसन चाउल पानिया चेयर टेबुल बहीपत्र आदि सबुजाक जिनिस आमर किसी ना किसी व्यवहार लगुछि। एथिपाई एगुड़िक गुरुत्वपूर्ण। माँ कहले, एगुड़िक ही संबल। माँ संबल कौन? अंशु पचारिला। विभिन्न आवश्यकता पूरण पाई आमे व्यवहार करुथिबा पदार्थ गुड़िक ही संबल। माँ उत्तर देले। एथिरु आमे जानि पारुलु जे जो जो पदार्थ गुड़िक आम व्यवहार रे आसुछि आम कार्य रे आसुछि ताहा आम उपयोगी अटे सेगुड़िक आमे संबल बोली कहि पारिबा। तबे चलो आबे आगुकू बढ़िबा। तू तो चारिआडे लक्ष्य कले विभिन्न प्रकार संबल संबंध रे जानि पारिबु। शोष मेटाइबा पाई पिउथिबा जल, घर को आलोकित करिबा पाई व्यवहृत विद्युत शक्ति, तू स्कूल जीवा पाई चढ़ुथिबा साइकेल, ज्ञान आहरण पाई पढ़ुथिबा पुस्तक आदि सबुजाक ही संबल। आज तुम पाई मु घरे स्वादिष्ट घांट तरकारी करिछि। एथिरे पढ़ुथिबा सबुज पनीपरिबा मध्य संबल अटे। पानी, विद्युत शक्ति, साइकेल, पनीपरिबा और पाठ बही मध्य एक प्रकार समानता अछि। एगुड़िकू तुमे व्यवहार रे लगैछ, सेथिपाई एगुड़िक उपयोगिता रहिछि। सुतरां उपयोगिता बा प्रयोजनीयता ही कौनसी द्रव्य बा पदार्थ को संबल रे परिणत करे। एथिरु आमे बुझी पारिलु जे जो जो जिनिस आम दैनन्दिन व्यवहार रे आसुछि ताहा आम उपयोगी अठे ताकू आमे संबल कहिबा। तेबे कौनसी पदार्थ संबल रे किपरि परिणत हुए अंशु जानिबाकू चाहिला। माँ कहिले, पिला माने जानि थाओ कौनसी पदार्थ सेतेबेले संबल रे परिणत हुए जेतेबेले एहार किछि मूल्य थाए। पदार्थर व्यवहार और उपयोगिता ही एहाकू मूल्य देइथाए। प्रत्येक संबलर किछि ना किछि मूल्य थाए। माँ कहिले, एथर आमे जानिला जे संबलर मध्य किछि ना किछि मूल्य रही अछि। तेबे चलो आमे आगकू बढ़िबा। पिला माने तमे संबल कोन भलो भाबे बुझी पारिलो। तेबे चलो एबे पाठ बही रे कोन कोन लिखा आइछि एहाकू आमे भलो भाबे जानिबा। किछि पदार्थर आर्थिक मूल्य रहिछि और अन्य किछि पदार्थर आर्थिक मूल्य न थाए। उदाहरण स्वरूप धातु पदार्थर आर्थिक मूल्य रहिछि मात्र एक सौंदर्यपूर्ण भूमि रूपर कौनसी आर्थिक मूल्य न थाए। मार स्नेह ममता बिना छोट शिशुटे बंचिबा असंभव। सुतरां यह एक अमूल्य संपद। प्रत्येक व्यक्तिर उत्तम चरित्र मध्य एहिपरि एक संबलर उदाहरण। तेबे उभय प्रकार संबलर गुरुत्व रहिछि एवं उभय ही मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण करिथांती। केतेक संबल समयर अग्रगति सह आर्थिक मूल्ययुक्त होइते। जदि बुझिबाकू गले एबे जो संबल रे व्यवहार अछि समयर अग्रगति बा समय परवर्ती समय रे यह मूल्य बढ़ी थाए। उदाहरण स्वरूप जेजेमांक जड़ीबूटी औषधर एबे कौनसी बाजार मूल्य नाही। तेबे एगुड़िक जदि पैटर्न युक्त हुए एवं कौनसी मेडिकल फार्म द्वारा बिक्री कराए ताहा हेले एगुड़िक आर्थिक मूल्य हेब। आग काल रे जेजेमांकर जे जड़ीबूटी थिला ताहा ग्राम मानकर बिक्री होथिला।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର କୌଣସି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯାଅ, କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଜେଜେମାଙ୍କର ଜଡ଼ିବୁଟି। ଆଗକାଳରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ଜଡ଼ିବୁଟି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଔଷଧ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କାରଖାନା ନେଇକି ଏଥିରୁ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରିକି ଏହା ଯଦି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ମାନେ ଏହା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାରେ ପରିକଳ୍ପନା ବା ତା ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ। ଏବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କର। ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କର। ଏହା ଦୁଇଟି ଯାକ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ମାନେ ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ସମୟ ଅର୍ଥ ଟାଇମ୍। ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଟାଇମ୍ ତାହାକୁ ଆମେ ସମୟ କହିବା। ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏହା କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍ରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଛେ ବୁଝିଯିବା। ମାନେ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଜ୍ଞାନ, ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ହିଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କର। ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଜ୍ଞାନ, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ହିଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କହିଛି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଜ୍ଞାନ, ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିଗଲ? ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଅନେକରେ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ସହ ରୋଷେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ମାନେ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ନିଆଁରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ। ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ। ମାନେ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ତାପରେ ପରେ ରୋଷେଇର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ସେହିପରି ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପରିବହନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ ବିକାଶର ସହାୟକ ହେଲା। ଚକର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପରିବହନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର କଥା, ମୁଁ ଏହା କହିଥିଲି ଏହା ପରେ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏବେ ବୁଝିଯିବା କି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ'ଣ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଦ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାରରେ କାମ କରିବା ବା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କରି ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସହଜ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଗକାଳର କଥା ଏବଂ ଏବକାଳର କଥା ନେଇପାରିବା। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କିପରି ଭାବେ କରୁଥିଲେ? ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ବା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାର୍, ବସ୍, ବାଇକ୍, ସାଇକେଲ ଏଭଳି ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯାନବାହନ ପରିବହନ ମାନେ ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି। ଆଗକାଳରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହଳରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଗକାଳରେ ଚାଷ ହଳରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାୱାର ଟିଲର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, କଲ୍ଟିଭେଟର ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି।
ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ କ୍ଲିଅର? ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମାନେ ଜଳର ସ୍ରୋତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ନା, ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରେ। ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। କିଏ କରିଛି? ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହିଁ କରିଛି। ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏହି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ମାତ୍ର ବୁଝିଥାଉ କି ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିପାର। ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଥର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଜ୍ଞାନ, ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ହିଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ 4ରେ ହେଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଦେଲି ତାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।